यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज आलोचना करिवा माने वसुधा उश्वास केबे हम। बर्तमान देख पंचसखा माने जो आसीथिले कहीं आम सत्य सनातन धर्म को केमिति मत्य मंडल रे परिप्रकाश हेबो एवं प्रतिष्ठित हेबो चिरस्थायी हेबो सेतिपाई कि पंचसखा मानकर आविर्भूत थिया। कलिर वातावरण रे अनेक व्यक्ति विशेष कौन हो काले परिवर्तन हो सेथिपाई से कौन कले पंच महापुरुष तले आसिले ता भितर मालिका किछि कौन कले लिपिबद्ध कले। कारण कलिर लोक मृत्यु को भय करती अन्य क्या भय करेनि से से कौन कले ये जो मालिका लिपिबद्ध कले काले भक्त माने आकु शुणी तांकर चेतना फेरी जीव कि बा चेतना फेरी जीव से कौन कले भविष्य मालिका लिपिबद्ध कले। किंतु वर्तमान समय रे ये भविष्य मालिका को लोक माने कौन कले माने साधारण भाव धरी नेले बुझीगला। भविष्य मालिका को साधारण भाव धरी नेले जी जहाँ पाइला कहवा चलला जो कहवा चलला धीरे धीरे कौन हो मालिका उपर भविष्य मालिका उपर लोकंर विश्वास तुटी तुटी गला पर पंच महापुरुषंकर ग्लानि घटू आमर कौन हम ग्लानि घटू से ये जो महापुरुष खोली कहले रामदास को राम मन रखा जो मालिका शास्त्र आम लिखुचे 1918 खंड भविष्य मालिका जो लिखिली ताको समते जानीपारे ना बुझी ना आगो समस्ते जानीपारे ना। चेतुआ भकत मानक निमंते 318 खंड भविष्य पराध लिखिले अच्युत न जानती दुर्दंड। चेतुआ भक्त कि 318 खंड भविष्य मालिका महापुरुष अच्युत कौन कर लिखिले। ये चेतुआ भक्त लिखिले कहीं आपको पढ़िले तांकर माया तुटी किंतु मालिका बुझी पारे ना ना मालिका को समस्त बुझी पारे ना। केवल चेतुआ भक्त मान जो 318 खंड लिखिले चेतुआ भक्त मालिका माने चेतुआ भक्तर माया तुटी माया तुटी गले जदि पाइबू भेट माया को बेके काट माया तुटी गले से प्रभु पाखे आत्मनिवेश आसीज शरणापन्न हो। माया गोटे जिनस एमती समस्त की धरी क्या छाड़ी नहीं। अच्युतंकर गोटे पद मन पड़े बाई मन हो एत रहस्य भाव अचिना गछरे फली आंब 3 मासे से ही कोइली हम 300 दिन रे से आंब पाचिब कह से आंब को किए खाइबे बाई मन हो एत रहस्य भाव 300 दिन रे माने 10 मास जिते से आंब जो माने पाचिला माने भूमिष्ठ है जन्म ग्रहण है गोटे पिलाटे जन्म है किए खाइब प्रथम माया ग्रासीला माया धरला धीरे धीरे बड़ है मोर मोर कहीगला। तेणु यही माया को काटापी कि भविष्य मालिका कौन कले 318 खंड अच्युतानंद महापुरुष स्वतंत्र लिपिबद्ध कले। किंतु अच्युत कहना या समते जानवे किए से ना मोर ठारगार मुही एका जाने आन के जान ही रही बोले हे राम मो ठारगार मुही जाने आन के जानवे ना।
ବାରୁଆଳ ହୋଇବେ ସଂସାର ଅଚ୍ୟୁତ ନାମକୁ ବହି। ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରୁଆଳ ମାନେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନାମକୁ କଣ କରିବେ ଧାରଣ କରିବେ। ଭ୍ରମ ନୋହିବୁ ତୁହି ଚେତା ଘରେ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଦେବୁ ଖଞ୍ଜାଏ। ତୁ କେବେ ହେଲେ ଭ୍ରମ ହବୁ ନାହିଁ, ତୋର ଚେତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ପାଖରେ ତୁ ରଖିଥିବୁ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଏ କେମିତି ପାଇବୁ? ସେଇଆକୁ ଶିବ କଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମାଧାନ କଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇବେ ରାମ ଭ୍ରମିବୁ ନାହିଁ, ସପ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ କପାଳେ ତେବେ ପରତ ଯାଇ। ଗୁରୁହର ମାର୍ଗରେ ଗୋଟେ କପାଳ ଅଛି, ଏ କପାଳ ନୁହଁ। କହିଲେ ସେ କପାଳରେ ସପ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ କଣ ହେଇଯିବ? ଶୋଭା ପାଉଥିବ, ତୁ ମତେ ସେଇରୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନିଯିବୁ। ଅନେକ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂକେତ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ମୁଖ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ଠାର ଘରକୁ ସେହି ଏକା ଜାଣେ। ସେଇ ତାରି ଉପରେ ମହାପୁରୁଷ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ଅଗା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ ସରିଯିବ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ କଳି ସରିନି, ଅନେକ ଅଛି। କହିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା 65 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ 41 ଠିକ କରି ତା ବସୁଧା ଉଶ୍ୱାସ ହେବ ନ ରହିବ ଥୟ। ରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର 41 ଅଙ୍କରେ ତୁ ସେ 41 ଅଙ୍କୁ ଠିକ କରିଥିବୁ। ସେ ଯୋଉ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ 41 ଅଙ୍କ କଣ ହବ ନା ବସୁଧା ଉଶ୍ୱାସ ହେବ ନ ରହିବ ଥୟ। ବସୁଧା ଉଶ୍ୱାସ ହବ। ଉଶ୍ୱାସ ହବ ମାନେ କଣ? ପାପ ସତ୍ତାଟାକୁ କଣ ହେଇଯିବ? ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ଧର୍ମ ସତ୍ତା ଆସିବ। ଧର୍ମ ସତ୍ତା ହେଲେ ବସୁଧା ଉଶ୍ୱାସ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ, ଯାହାକି ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି କଣ କହିଲେ? ଠାର ଗାର ଭେଦ ଛେଦ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହୁଁ। କହିଲେ ମୋର ଯୋଉ ଠାର ଗାର ଭେଦ ଆକୁ କେହି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। 41ରେ ଭେଦ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ, ଯେଉଁମାନେ 41ରେ ଭେଦ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ବି 41 ଭେଦ ଜାଣିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକା ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା ଅଛି। ମୁକୁନ୍ଦଦେବ 41 ଅଙ୍କ କେବେ ପଡୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁରୀର ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଫେରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ରଜା ଥିବା ପରେ ତାପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କିଏ କେବେ ରଜା ହେବେ ସେ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଉପରେ ଯେତିକି ନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଅଙ୍କକୁ ପୁରା ଠାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ 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 କେତେ ଅଙ୍କରେ କଣ ଘଟିବ ଟୋଟାଲ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ, ଗବେଷଣା କଲୁ, ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପଡି ପଡିକା ଯାଉଛି। ଫେର କଣ କହିଲେ? ଆହୁରି ରହିଲା ଭେଦ ରହିଲା ଗୁପତ, ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବା ଶୁଣ ବ୍ରଜ ସୁତ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ 41 ଅଙ୍କରେ ବସୁଧା କଣ ହବ? ଉଶ୍ୱାସ ହବ, ଜଗତରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଆସିବ, ସତ୍ୟର କେତନ ଜଗତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ହେ ରାମ, ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ ତତେ ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଲେଖା ପଞ୍ଚମହାଜନ କେହି କାହାକୁ ଉଣା ନୁହଁ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଲେଖା ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧିକି କହିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ ଆମ ମତରେ। ଏ ଯୋଉ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିବାଟା ହଉଛି କଣ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ, ବୁଝିହଉଛି ନା? ତେଣୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଭାଷାରେ ବେଳ ତ ନିକଟ ହେଲାଣି ଅଭିରାମ ଭାଇ କୁହ। ସମୟ ଖୁବ ନିକଟ, ମାନେ ଏତେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକି କଳନା ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ କୋଟା ଛତୁ ଫୁଟିଯିବ, ନୟନେ ଦେଖିବ ଯାଇ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ରସାନ୍ତଳ ହେବ, ରଖି ନ ପାରିବେ କେହି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ ହେଇନି? ତେଣୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା, ଦୀପ ନିଭିଲା ବେଳକୁ ଜୋରେ ଜଳେ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ
ଦାନବ ସତ୍ତା ଏତେ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଖୁବ୍ ନିକଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବା ହରି ବୋଲ।